Hello, good morning to your students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. We are only 15. How many are there in total in our class? 60. Also, sir, 60. But we have only 15, 16, 1/4. Okay, let's start. Other friends will join. Now we start our second chapter. And did you get the assignment file? And Yes, sir. and chapter file of first chapter and assignment both I have uploaded. Assignment file in assignment and another file in the file. Chapter 1, file of chapter 1 in the file under the team. Okay, now second chapter is our financial reporting, and one short question will be certainly asked, and one question will be also asked in either group A or group B. Group A or group B, and mostly in group B. And sometimes the partial question can be asked, tail question can be asked in the group A also. But financial statement and cash flow statement. Preparation of financial statement, then with the help of financial statement, cash flow statement can be prepared. Therefore, combined question can be asked in group A or certainly in group B and group C. In group C, short question, theory question can be asked from this chapter, and one short numerical question can be also asked in group C. And group B, one long answer question or 15 marks question will be asked from this. Preparation of financial statement and reporting. Okay, second chapter, financial reporting. Now, in financial reporting, there are several contents. One of them is accounting standards. So, preparation of financial statement or for financial reporting, accounting standards, international accounting standards, international financial reporting standards (IFRS), and Nepal accounting standards (NAS), and Nepal financial reporting standards (NFRS). And different accounting standards are used in the world. So what they are, what IAS, accounting standard, and what is NAS, what is IAS and IFRS, what's the difference? These things, this basic concept we'll study on the first topic of financial reporting chapter. So before starting NAS, NFRS, IFRS, IAS, we must know about the accounting standards. So do you have any idea about accounting standards? Some of you may be from the CA course. So you may have some ideas, and you may have more ideas than other than other students and teachers, so you may have more knowledge. So can you have some idea regarding the accounting standards? कसैले भन्नुहोस् त ल, अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स भनेको थाहा भएन? स्ट्यान्डर्ड अनि सबैले थाहा भएको चिज हो हैन, स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने सबैलाई थाहा छ, अकाउन्टिङ सबैलाई थाहा छ। अब भन्नुहोस् व्हाट इज अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स? त्यसैले तपाईलाई सर्ट आन्सर क्वेसन एक्सप्लेन, डिफाइन नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स अथवा डिफाइन नेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स भन्यो भने त
you must write general concept of accounting standard first. पहिला accounting standard भने यो त्यसमा यस्ता हुन्छ अनि त्यो मध्ये नेपाल accounting standard अथवा international accounting standard यसरी भनेर जानु पर्यो नि त ब्याकग्राउन्ड त दिनु पर्यो त्यसैले तपाईँलाई जनरल आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ सो भेरी सिम्पली maintained or to be maintained in the accounting field are known as accounting standard. अकाउन्टिङमा मिनिमम क्राइटेरिया त मेन्टेन गर्नु पर्यो नि हो त मिनिमम क्राइटेरिया टु बी मेन्टेन बाई every business organization or every organization to maintain the record of financial transaction and report or by for the preparation of financial statement are known as accounting standards. Therefore, accounting standards are the rules, principles, practices which are used. They are accounting standards. For example, some of you or all of you studied different accounting principle, concept, assumption in plus 2 level, especially in the plus 2 level, like going concern concept, right? Money measurement concept, cost concept, revenue realization concept, matching concept, materiality concept. And these different concept you studied in the plus 2 level. So these are also the general guidelines and rules and principles, assumptions of accounting. So these are the practices in the accounting field to maintain the record of financial transaction and to prepare the financial statements. Different financial statement we'll study here in this chapter: income statement, balance sheet, statement of return earning, and similarly statement of changes in owner's equity, cash flow statements. Different statements are prepared, financial statements are prepared with the help of summarized information through trial balance. Therefore, while preparing financial statement, while maintaining the record of financial transaction, realization of transaction, the common rules, principles, and practices are used in the accounting field. These rules, principles are accounting standards. Therefore, minimum criteria and rules that should be followed by accounting professionals while keeping record of financial transaction and preparing financial statements are known as accounting standards. So accounting standards are mainly used as a set of rules and principles developed by concerned government authorities, accounting government authorities called accounting standard board of every country. So these rules and principles are used for maintaining record of financial transaction in the similar way from one organization to another organization. Besides this, while preparing financial statement, every organization must have the common practices, common rules, and common principles so that the financial statement of an organization, of a company, can be compared to another organization or another company. Therefore, the common rules and principles used in the accounting field are known as accounting standards. So accounting standards are the common rules, principles, common practices and assumptions used in accounting field to keep the record of transactions, as well as to maintain the common and similar financial statement to each other so that they are comparable to each other. भनेपछि फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्ड गर्ने रुल्स प्रिन्सिपल अनि फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनको आधारमा ट्रायल ब्यालेन्स बनाएपछि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिटहरू बनाउनलाई एउटा कमन रुल्स भइदियो भने के हुन्छ, तपाईको अर्गनाइजेसन, तपाईको कम्पनीको परफर्मेन्स र मेरो कम्पनीको परफर्मेन्स कम्पेयर गर्ने भनेपछि these accounting rules and principles are known as accounting standards. भनेपछि rules and principles मात्र भनेर भएन, generally accepted accounting principles which are used in recording of financial transaction,
which are used to prepare the financial statement, which are used as a set of rules and principle and practices used by all the organization so that their financial statement can be comparable. Compare हुने गरेर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट कम्पेयर हुने गरेर जुन कमन प्र्याक्टिसेसहरू युज गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स भन्छौँ। अनि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के गर्ने भयो भन्दा इन्टरनेसनल companies, foreign company and Nepalese company, or Indian companies and Nepalese companies, their performance can be compared, can be analyzed, and it will be quite easier for analysis and interpretation of their performance. And the stakeholder, different stakeholder, especially the investors, can take the decision to invest whether the capital, whether they invest the capital in foreign company or Nepalese company, which is more profitable, on which sector the investor should invest the capital. Capital कुनमा इन्भेस्ट गर्दा फाइदा हुन्छ, जोइन्ट भेन्चरमा गर्दा हुन्छ कि स्मल नेप्लिज कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्दा हुन्छ भन्ने कुराको द्याट क्यान बी कम्पेयर्ड। ठुलो अर्गनाइजेसन फरेन कम्पनी भयो भने चाहिँ धेरै नाफा हुने त्यो चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा त्यो कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ एउटै सेट अफ रुल्सहरू युज गरियो भने चाहिँ इट इज कम्पेरेबल। देयरफोर I have already used the rules generally accepted accounting principle, and this is common practices that all of you heard this. But US GAAP is US accounting standard. Keep it in mind. US generally accepted accounting principle भन्यो भने के बुझ्नुपर्छ, accounting standard. For example, Nepal accounting standard भन्छौँ नि हामी, like Nepal accounting standard, US GAAP, US generally accepted accounting principles are are the common rules, principle and practices used in accounting field of US companies or companies, all the companies in the United States of America. अमेरिकामा भएका कम्पनीहरूले युज गर्ने कमन रुल्स प्रिन्सिपललाई हामी US generally accepted accounting principle भन्छौँ। दे आर कल्ड अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स, त्यसैलाई अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनियो एउटा। त्यो अर्को हामी जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल भन्छौँ, द्याट इज कमन प्र्याक्टिसेस युज अल ओभर द वर्ल्ड भनेको अर्गनाइजेसन इज गोइङ कन्सर्न, company is a going concern भन्यो नि त US प्रिन्सिपल, US जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपलले नि त युज गर्छ। नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, वाट एभर वी से, दे युज दिस प्रिन्सिपल भने त्यसलाई चाहिँ हामी जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल भन्छौँ। अब त्यसको अगाडि US जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल राखिदिनु भयो, US राखिदिनु भयो भने अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अफ US भनेर बुझ्नुपर्छ। अब एनदर इज Indian accounting INAS भन्यो भने Indian accounting standard is generally accepted accounting principle of India, that is accounting standard of India. Another is NAS, Nepal accounting standards भन्यो भने हामी के बुझ्नु पर्यो त, generally accepted accounting principles of Nepalese companies or generally accepted accounting principle are the accounting standards used by the company established in Nepal. नेपालमा भएका कम्पनीहरूले फलो गर्ने कमन रुल्सलाई हामी नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स भन्छौँ। Another is international accounting standards. In detail we'll come to next slide, but I am giving general overview of accounting standards. So similarly, another term you have seen and I have already used IFRS, NFRS, International Financial Reporting Standards, and Nepal Financial Reporting Standards. IAS, International Accounting Standards, IFRS, International Financial Reporting Standards, NFRS, Nepal Financial Reporting Standard, NAS, Nepal Accounting Standards. What's the difference between IFRS and IAS, NFRS and NAS? That will be discussed in next slide. But
either you are using NFRS or NAS. They are the common rules and principle and practices used by the company established in Nepal. नेपालमा भएका कम्पनीहरूले युज गर्ने रुल्सलाई हामी अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स रुल्सहरूलाई हामी नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स एनएएस नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स एनएफआरएस भन्छौँ। भनेपछि अहिलेलाई यति बुझिराख्नु कि एनएएस र एनएफआरएस भने के रहेछ भन्दा दे आर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स, अकाउन्टिङ रुल्स एन्ड प्रिन्सिपल। वाइ they are used. These rules are common rules and principle and practices used for maintaining the record of financial transaction and preparing the financial statement. Yes, highlighted by red color there. So accounting standard or Nepal accounting standard are common rules, principle and practices used in accounting activities or accounting field of Nepal, accounting field in the organization established in Nepal, NAS and FRS. What's the difference between two? We'll talk in next slide. Another is International Financial Reporting Standard and NAS. Both are the rules, principles, and practices of accounting while maintaining record of financial transaction and while preparing the reports, financial statement at the end of the year in the similar way from one organization to another organization of the world, not only of the country, of the world. Therefore, after you are adopting the principle accounting standards, I mean IAS, IFRS, all the organization of the world must follow that principle, and the financial statement published by all the companies of the world are comparable to each other. So either they are established in Somalia, or any company established in Nepal, or any company established in US, any company established in Australia, Canada, etc., or India, their performance can be compared. Comparative analysis can be possible. Comparative analysis of any company of the world is possible with the help of adoption or with the help of adopting accounting standard, IAS, International Accounting Standard, use गरेपछि अप्लाई गरेपछि त्यो वर्ल्ड वाइड कम्पनीहरूको कमन रुल्स प्रिन्सिपल भएको हुनाले त्यसले गर्दा हामीलाई वर्ल्डका सबै कम्पनीहरूको रिजल्ट कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ। एक्सक्युज मी सर हजुर, यो सेकेन्ड च्याप्टर छ नि सर, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ। हजुर, हामीले यसलाई चाहिँ किन हामीले एकाउन्टिङ रिपोर्टिङ किन नभनेको सर, किन फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ भनेको सर? तपाईको रिपोर्टिङ गर्ने भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले हो। पछि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टबाट रिपोर्टिङ गर्ने भएपछि रिपोर्टिङ थ्रु फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इज नन एज फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ। अकाउन्टिङ रिपोर्टिङ मैले जर्नलदेखिको कुराहरू गर्नु पर्यो नि त। जर्नलदेखिको त रिपोर्टिङ त गर्दैन नि कुनै अर्गनाइजेसनले, गर्छ र? त्यो भएर अकाउन्टिङ रिपोर्टिङ नभनिएको कि। रिपोर्टिङ भन्ने त अलिक एकदम भेग टर्म भयो नि त, इट इज नट पोसिबल। Okay, next, under accounting standards, I have used several terms: IFRS, IAS, NAS, right? NFRS. So we are starting from NAS, and then we discuss NFRS and what's the difference between NAS and NFRS. I have already told you about NAS. NAS, Nepal Accounting Standards. Standards is the set of accounting rules, method, principle, and general guidelines used by the organization of Nepal, or organization established in Nepal. And Nepal Accounting Standards standard is developed by Nepal Accounting Standard Board,
And these Nepal accounting standards are used to maintain the record of financial transaction, applying the proper concept of accounting like revenue realization, matching principle, materiality, going concern, money measurement concept, and different accounting assumptions, accounting principles, accounting concepts are used in recording of financial transaction in the common way and common formed by all the organization of the country of Nepal. And besides this, these Nepal accounting standards are developed by NASB, Nepal Accounting Standard Board, for preparing the financial statement for, with the objective of reporting to the different stakeholders. Therefore, financial information are reported to different or communicated to supply to different users, accounting users, internal and external users, so that they can get the transparent, complete, and reliable financial information, so that the stakeholders may not be misguided for making the decision. Therefore, accounting standards help to the investors or different users to get the correct information, reliable information about the company. So NASB, or Nepal Accounting Standard Board, is the government body, established by government of Nepal. Nepal Accounting Standard Board is government body, government organization, or accounting body, which is established by government of Nepal on 26th Phagun 2059 under the Nepal Accounting Standard Act 1997. So after amendments of Nepal Charter Accountant Act 1997, that is first amendment in 2002, and Nepal Charter Accountant Acts was formed in or developed in 1997, called Nepal Charter Accountant Act 1997, and that act was amended, changed, and after amendments of Nepal Charter Accountant Act 1997, the government of Nepal formed an account committee or accounting body called Nepal Accounting Standard Board in 2059. So Nepal Accounting Standard Board, I have already told you, it is accounting body, and it is independent accounting body, independent statutory body, which is established with the responsibility of developing different accounting standards and solving the accounting issues for maintaining the record of financial transaction and explaining any confusion regarding the accounting rules, principle, policies, and practices. And besides this board is also responsible to set the accounting standard, different rules, principles for the preparation of financial statements in Nepal, or statements prepared by the different countries established in different companies established in Nepal. So Nepal accounting standards are issued. Different accounting standards are issued by Nepal accounting standard boards with the main objective to formulate accounting standard in the line of IFRS issued by IASB. It means all the Nepalese accounting standards are same to international financial reporting standard, international accounting standards. So Nepal is Accounting Standard Board has adopted all the articles of Nepal International Accounting Standards or International Financial Reporting Standard issued by International Accounting Standard Board. So to formulate to develop different accounting standards in the line or in the same manner, same way, with the similar form used in IFRS or IAS issued by International Accounting Standard Board. Main objective
different accounting standardsहरू डेभलप गर्ने. Another objective is to make the Nepal accounting standard भन्ना साथै मेजर अब्जेक्टिभ अफ नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स भनिसकेपछि इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा जे छ त्यही डेभलप गर्ने, त्यही फर्मुलेट गर्ने अब्जेक्टिभ हो नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स. Besides this, to make the similarities in the financial reporting or to make the similarities in preparation of financial statement of the different companies established in Nepal. नेपालका हरेक कम्पनीको फर्मेट हेर्नुभयो भने एउटै हुनुपर्छ. अब that I am going to show you one example. Another is to make accounting works easier. So accounting, there is common format, common practices, and the accountant can easily follow that format, because when he transfer from one department to another, or when he quit the job in one organization and join in another organization, at that time he or she may not have any problem to maintain the records as well as to prepare the financial statement in the common way, because common way and practices are used by accounting standards while maintaining record and preparing the financial statements. Another objective of Nepal accounting standards is to increase the transparency, reliability, and confidence in the financial reporting, and mainly to maintain or to develop the transparency as well as reliability. Reliable information, transparent information can be shared and communicated to the different stakeholders, so they will get the correct and reliable information, and they can analyze and they can make the decision for the investment in that company. ठिक छ. भनेपछि नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भन्ने थाहा भयो. किन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँदो रहेछ त, नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड किन चाहियो, र व्हाट इज नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भन्दा नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको कमन रुल्स, प्रिन्सिपल एन्ड प्र्याक्टिसेस डेभलप बाई नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड having the objective of formulating accounting standards with the same manner or in line with IAS and IFRS. IAS, IFRS को हामी पछि आउँछौँ फेरि. And to make the similarities in the financial reporting system of all the organization established in Nepal. And another, to make accounting works easier. काम गर्न सजिलो होस् कि काम गर्न. अकाउन्टिङ तपाईँ सबैलाई थाहा छ, किन हामी यो वर्ष त हो नि शङ्करदेवमा अकाउन्टमा 2टा ग्रुप भएको फर्स्ट टाइम हो. भन्दा पहिला एनुअल सिस्टम हुँदा नि एउटा सेक्सन मात्रै त हुन्थ्यो नि, अहिले आएर 2टा भयो. भन्दा सेमेस्टरमा हुँदा नि एउटै त थियो नि पहिलाकोमा, अहिले 2टा भयो. भनेपछि यसरी 2टा भयो भन्नुको मिनिङ के बुझ्नु पर्यो भन्दा अकाउन्टिङकै 2टा भयो. हामी त अब फाइनेन्स ग्रुप छौँ, अकाउन्टकै 2टा ग्रुप छन्. पहिला फाइनेन्सको धेरै हुन्थ्यो, अनि म्यानेजमेन्टको अहिले 2टा भएछ, त्यस्तै अर्को होला. त्यसैले गर्दा अकाउन्टमा किन मान्छेको ऊ चाहिँ स्टुडेन्टहरू नै पढ्नेको हेबिट किन घट्यो त भन्दाखेरि पनि अकाउन्टिङ गाह्रो भयो, सबैलाई गाह्रो भएर. फाइनेन्स सजिलो मान्छन् स्टुडेन्टले. यु आर द स्टुडेन्ट्स फ्रम फाइनेन्स ग्रुप, मैले त्यसो सजिलो भएर सबै भागेँ क्या त भन्न खोजेको होइन. तर के भने अकाउन्टिङ अलिक गाह्रो नै मानिन्छ, त्यसको इम्पोर्टेन्स थाहा हुँदा नि गाह्रो मानेको पनि हुन्छ. भने यसरी हामी अकाउन्टिङलाई किन सजिलो बनाउने रुल्सहरू बनाउनु पर्छ. त्यसरी अकाउन्टिङ काम भनेको सजिलो बनाइदिने चाहिँ नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सले हो. भनेपछि अर्गनाइजेसन वाइज नै रुल्स फरक भइदियो भने चाहिँ त्यतिखेर गाह्रो हुने हो. त्यसैले त्यो डिफिकल्टिज हटाउनको लागि नै नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स आर डेभलप एज अ कमन रुल्स फर accounting old accounting field used by Nepalese organization or organization established in Nepal. Either it is multinational company or Nepalese owned company. नेपालको कम्पनी हुन् अथवा इन्टरनेसनल फरेन कम्पनीज हुन्, सबैले फलो गर्नु पर्यो, एउटै रुल्सहरू फलो गर्नु पर्यो. So there are different accounting principle. Actually, I am showing this, but not necessary to learn. Better to write in the examination about 1, 2, 3 and NAS. एक दुईवटा चाहिँ लेख्दा राम्रै हुन्छ हैन, थ्योरी लेख्नै पर्यो भने. भनेपछि we are focusing financial reporting
in this chapter. So financial reporting, about financial reporting, there are several rules. You can download the Nepal accounting standards, and Nepal accounting standard मात्र भनेर त हुँदैन, it is very vague. नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 1 भनेर तपाईले गुगलमा सर्च गरेर डाउनलोड गर्नुभयो भने you will get lots of and many rules and principles that should be followed by the organization established in Nepal for the preparation of financial statement. Income statement बनाउने कसरी, फाइनान्शियल, अनि तपाईहरुले सुन्नु पनि भएको होला, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ भन्ने सुन्नु भएको होला, नभए हामी यहाँ पढ्छौं। तर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट नास एनएएस ले चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाउँदैन, अहिले बनाउनै लगाउँदैन। भनेपछि सबै कम्पनीहरुले अहिले तपाईले कम्पनी 2075 76 74 75 74 75 फिस्कल इयर देखिको कम्पनीहरुमा हेर्नुभयो भने स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ नै देख्नुहुन्न तपाईहरु। भनेपछि यसरी सबैले हटाइदिएपछि कमन रुल्स भयो, किन अकाउन्टिङको काम सानो सानो बनाइदिएपछि सजिलो बनाइदिन खोजेको मात्रै हो। एन्ड सिमिलरली भनेपछि we are focusing financial reporting according to NAS 1, and similarly NAS 2 accounting policy, changes in accounting estimates and error, accounting rules, policyहरु के हुन्छन् भन्ने कुराहरु NAS 2 मा लेखिएको छ। And NAS 3, how to prepare the cash flow statement, what are the rules, what are the confusion, what are the confusion points. For very simple example, marketable securities, short-term investment, तपाईले पढ्दा प्लस 2 ब्याचलर तिर पढ्दाखेरि ओभरड्राफ्टहरु हुन्थ्यो हैन। अच्छा, ओभरड्राफ्टहरुलाई हामी के गर्थ्यौं, प्लस 2 ब्याचलर तिर पढ्दाखेरि हामी ओभरड्राफ्टहरुलाई ओभरड्राफ्टको हिसाब गरेर आउँथ्यो नि। अच्छा, के गर्थ्यौं हामी ओभरड्राफ्टलाई फ्लोमा, मार्केटेबल सेक्युरिटीजलाई पीएल अकाउन्टमा लिन्थ्यो के हो कसको थाहा भएन। क्याश फ्लोमा हामी मार्केटेबल सेक्युरिटी ओभरड्राफ्टलाई हामी एक्स्ट्रा अर्डिनरी भनेर पढेर हातमा याद छ होला तपाईहरुलाई। अब यो के हो त यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी, त्यसैले गर्दा नास 3 ले यो कुराहरुलाई हटाइदिएको छ। सबैले इन्भेस्टमेन्ट हो कि लोन हो कि भनेर छुट्याइदिएको छ, त्यही भएर अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी भनेर कम्प्लिकेसन बनाइएको छैन। हामी पनि त्यही कुराहरु फलो गर्छौं। नास 3 क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हामी पनि पढ्छौं। एन्ड नास 4 इन्भेन्टरीज, अकाउन्टिङ फर इन्भेन्टरीज, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याल्कुलेसनसँग रिलेटेड यो हो। हाम्रो पहिला ओल्ड सिलेबस ए कोर्स ओल्ड सिलेबसमा हामी इन्भेन्टरीज एन्ड अकाउन्टिङ फर इन्भेन्टरीज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पढ्थ्यौं। नास 4 पढ्थ्यौं हामी। अहिले चाहिँ हाम्रो कोर्स लेन्दी भएर हटाइएको छ। नास 5, नास 6 प्रोपर्टी प्लान्ट इक्विपमेन्ट लङ टर्म एसेट्सको कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरु नास 6 लेखिएको छ। अब भन्दा सानो त प्रोपर्टी प्लान्ट इक्विपमेन्ट भने देयर आर लट्स अफ अकाउन्टिङ रुल्स एन्ड प्रिन्सिपल अन्डर नास 6। त्यसैले अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरुको मा के लेखिएको छ भनेर खोज्नु भन्दा पनि तपाईले नास 1, नास 2, नास 3 भनेर खोज्नु भयो भने चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसनहरु पाउनुहुन्छ। And similarly, there are all total 24 accounting Nepal accounting standards used. है त। अनि यहाँ तपाई एउटा कन्फ्युजन नरहोस्, नास 22 भन्ने छैन होला, हेर्नुस् है राम्रोसँग। नास 21, नास 23 छ। नास 22 was changed and combined with other Nepal standards and formed NFRS. NFRS भनेको छ। NFRS के हो हामी त्यसमा आउँछौं। There are all total 24 Nepal accounting standards. भन्दा 24 भन्नु पर्यो, यता सिरियल नम्बर हेर्नुस् है लेफ्ट कर्नरमा, 24 accounting standards. अब but we see here NAS 25 22 छैन मैले भनिरहेको छु। Now next is international accounting standard IAS. हामी NAS र IAS पहिला हेर्छौं, then after only NFRS IFRS. International accounting standards
is a set of accounting rules, method, principle, and guidelines developed by international accounting uh, international accounting standard committee, and it was established in 1973. International Accounting Standard Committee was established in 1973, and that committee formed the developed the different accounting standards since 1973. Since 1973, so different accounting standards were formed by that committee, IASC, International Accounting Standard Committee. And an international accounting standard committee formed several rules, principle of accounting called accounting standards for maintaining the financial transaction and for the preparation of financial statement in the common way and practices all over the world. वर्ल्डकै लागि बनाइएका रुल्सलाई चाहिँ हामी इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स भन्छौँ. सो international accounting standards are developed to form different accounting standards by different governments in the world. So, Indian Accounting Standard Board, INAS, Indian Accounting Standard Board, Indian Accounting Standards, Nepal Accounting Standard, Bhutanese Accounting Standard, and similarly Canadian accounting standards, similarly Australian accounting standards, and these accounting standards are developed in the line of international accounting standards. So they follow the same rules, principles written in accounting standards. Our Nepalese accounting standard is the accounting standards developed from the international standards. Then international wide भनेर लेखिएका वर्डलाई चाहिँ नेपाल वाइड भनेर भनिन्छ, त्यति मात्रै फरक हो. भनेपछि all the words are same, only the word international is changed to नेपाल Nepalese भन्ने वर्ड राखेर बनाइएको हुन्छ. भनेपछि the Nepalese accounting standards are formed in the line of international accounting standard. So international accounting standards are the rules, common rules developed by International Accounting Standard Committee, which was formed in 1973, and since 1973 to 2001, this International Accounting Standard Committee formed several accounting principles. These accounting principles are called International Accounting Principles or International Accounting Standard. And in 2001, that International Accounting Standard Committee was International Accounting Standard Committee was modified, replaced by International Accounting Standard Board. So IASC means International Accounting Standard Committee, which was formed in 1973, and this committee formed or developed several sets of rules and principles in the accounting from 1973 to 2000. And in 2001, this IASC, International Accounting Standard Committee, was replaced to International Accounting Standards Board. Then International Accounting Standard Board started to issue different accounting standards called International Financial Reporting Standards. So what's the difference between IAS and IFRS? Before accounting standard issued by IASC before 2001 are called accounting standards. Any accounting standard issued by, developed by IASB, International Accounting Standard Board, since 2001 are called International Financial Reporting Standards. Therefore, IFRS or IAS, both are accounting standards, international accounting standards. Is that clear? के बुझ्नु भयो यहाँ? के डिफरेन्स रहेछ त थाहा भयो त? भनेपछि there is no any difference. Only the difference is the time period. Only is the difference developed by the body.
the basis of difference between IAS and IFRS are the formulating body. एउटा body फरक भयो. Another period, time period is different. Before 2001, IAS were issued. After 2001, IFRS were issued by IASC and IASB respectively. Therefore, IAS and IFRS both are the accounting rules formed by different accounting body in before 2001 and after 2001. That's the difference. Is that clear? भनेपछि दुईटै के रहेछ नि त अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड रहेछन्. भनेपछि कसले डेभलप गर्यो भन्ने कुरा. IASB has developed and adopted all the accounting standards. Accounting standards all total 41 accounting standards were developed by IASC. IASC ले develop गरेको थियो. And some of these 41 IAS international accounting standards were combined, modified, converted and replaced to IFRS. IFRS मा चेन्ज भएको छ. त्यसैले अल टोटल 41 त छैन अहिले. अहिले चाहिँ हाम्रो 27 वटा छ. 27 वटा इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरु युज गरिन्छ. अरु चाहिँ रिप्लेस भइसकेको छ. IFRS मा रिप्लेस भएको छ है त. त्यसैले यो टाइम पिरियड मात्रै फरक हो. भनेपछि what are the differences between IFRS and IFRS भन्दा before 2001 Nepal Accounting Standard Board the थियो 2001 1991 अघि मैले भनेको थिएँ नि यहाँनिर याद गर्नुहोस् त. यहाँनिर 2003 भनेपछि हाम्रो 2059 हो नि. 2003 मा चाहिँ नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड इस्टाब्लिस भयो. भनेपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो त नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट एसोसिएसन ICAN was formed in 1997 under the ICAN Act 1997, and that act institute developed the different accounting standards for Nepal. And after establishment of Nepal Accounting Standard Board in 2003, IFRS were started to issue by NASB. So now objective of international accounting standards are same to objective of accounting standards that we already talked. So international accounting standards are established, developed to make the accounting work easier in the organization throughout the world, and to compare the financial performance, financial statement of any business around the world, or performance or result financial statement of the world can be of the organization throughout the world can be compared through the use of IAS, International Accounting Standards. Therefore, accounting standards, international accounting standards aim to make the financial statement more comparable and transparent way, and in confident way in the organization throughout the world. And besides this, to increase the transparency, reliability, and confidence in the financial reporting, and to promote the trade and investment in throughout the world or in the globally. So when the common practices are used, common accounting standards are used, and these rules help, these accounting rules due to use of accounting standards, common accounting standards throughout the world,
it is quite easier to analyze the performance of the companies from one country to another. So the investor can invest their capital throughout the world, and the global trade and business can be promoted. These are the objective of international accounting standards. Now, IFRS, International Financial Reporting Standards. I have already told you IFRS and IAS are similar, and they are also different too. And they are similar in which sense they are similar? They are similar in the sense of accounting standard issued by international forum. So but they are not more different, but they are different to which extent. I had already told you ISB issued the international accounting standard. IFRS, International Financial Reporting Standards, and international IASC, International Accounting Standard Committee, issued the International Accounting Standard, IAS. Therefore, ISB issued the IFRS, IASC had issued the IAS. So IFRS are also the accounting standards. I had already told you they are same to IAS. Therefore, accounting rules, principle, guidelines, which are developed to present the financial information in such a way that so the investor, stakeholder can be satisfied from the information supplied by the companies through the financial statement. So IFRS focuses on international accounting standards or standard to maintain the accounting standards internationally, or IFRS focuses on the international standards in the accounting works and has intensified effort or made the serious effort and labor to develop the single set of high quality and globally accepted set of accounting standards and books of account. IFRS facilitates to combine and show the transparency of accounting practices. So they all are the rules, they all are the principles of accounting, common practices of accounting, same to accounting standard, international accounting standards. So what's the difference? Therefore, the meaning of international financial reporting standard and meaning of international accounting standards are the same. So what's the difference? I had already told you difference. So they all are the accounting standards. Only the difference in period and the constituent body are established, developing bodies only. So the major objective of IASB or IFRS or ISB is the international body, accounting body, which issued the International Financial Reporting Standards since 2001. One भन्दा पछाडि accounting standardहरु issue गर्यो, त्यो issue गर्ने बडीको लागि बडी चाहिँ IASB हो. So this body or IFRS, IAS or IFRS, तपाईलाई कहिलेकाहीँ IFRS को सोध्यो भने पनि IASB को सोध्यो भने नि लेख्ने तरिका चाहिँ एउटै हो नि. And IASB or International Accounting Standard Board was developed or established to develop the single set of high quality and understandable, enforceable, globally accepted international financial reporting standards through its accounting setting body IASB. Therefore, the objective of IFRS है भनेर लेख्नु भयो भने हुन्छ तपाईले IASB भने पनि भयो. IFRS नै IASB ले इस्यु गर्ने भएपछि IASB को अब्जेक्टिभ भन्नु र IFRS को अब्जेक्टिभ भन्नु एउटै, त्यति बढी मात्रै फरक हो. नभए तपाई IFRS. So IFRS are mainly developed by IASB to develop the single set of
accounting standards, single set of high quality and understandable accounting principles for reporting the financial transaction through financial statement. And next objective is to promote the use and rigorous application of those standards. So international accounting financial reporting standards are developed to promote the use of, to expand the use of applications of all these accounting standards. IAS भन्नुस् अथवा IFRS भन्नुस्, IFRS को अब्जेक्टिभ भने के त भन्दा इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू वर्ल्ड वाइड युज गर्नु, एक्सपान्सन गर्नु, एप्लिकेसन गर्नु, कम्पल्सरी युज गराउन लगाउनु नै अब्जेक्टिभ हो IFRS को. Another objective is to take account of financial reporting needs of emerging economies and small scale, medium size entities too. So we are not IAS. Another difference is IAS focuses only to the companies, large scale companies, joint stock company, multinational company, to enforce for the use of accounting standards for recording the financial transaction and reporting the financial information through financial statement and preparation of financial statement. भने large company लाई बढी focus गर्यो उसले. But IFRS, when IFRS were issued, IASB focused to maintain the common rules, principle and accounting in the small size business and as well as medium size business organization too. भनेको साना किराना पसलहरूले कसरी गर्ने हैन, अनि यो हाम्रो माइक्रो फाइनान्सहरूले कसरी गर्ने, अनि त्यस्तै यो कोअपरेटिभ्सहरूले कसरी गर्ने हो, तिनीहरूको लागि पनि भनेर कमन रुल्सहरू बनाइएको छ, अकाउन्टिङ रुल्सहरू बनाइएको छ. तिनीहरू IFRS को अन्डरमा बनाइएको छ. भनेपछि ती रुल्सहरू पछि बनाइए भनेपछि IASB ले बनाए. सो IFRS, another objective are the accounting standards used and developed to take consideration for maintaining the common rules, practices, principles in the small and medium size entities or organization. Another objective is to make the accounting works or national accounting works, national accounting works, national accounting standard principle to compare with international accounting standards. So to bring the convergence of Nepal national accounting standards and IFRS to high quality solution for accounting works and accounting complications. Accounting complication like नेशनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड र इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डसँग टाई अफ गराउनलाई पनि IFRS डेभलप गरिएको हो. These are the objective of IFRS. Now next topic is disclosure in financial statements. Have you seen the disclosure in financial statements? Financial statement को डिस्क्लोजरहरु देख्नु भएको छ तपाईहरुले? फाइनान्शियल एनुअल रिपोर्ट हेर्नु भएको छ? कुनै कम्पनीहरुको एनुअल रिपोर्ट हेर्नु भएको छ तपाईहरुले? मलाई रिपोर्ट देखा त छ? कुनै कम्पनीको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु हेर्नु भएको छ? पछिल्लो है तपाईले बीबीएस पढ्दा त पक्कै पनि हेर्नु भयो हैन? सोधेको बुझ्नुभयो? मेरो एउटा फाइनान्शियल रिपोर्ट थियो के उता एनएफआर सरी तपाईले प्रोजेक्ट वर्कहरु बनाउँदाखेरि बीबीएस मा प्रोजेक्टहरु बनाउँदाखेरि तपाईले चाहिँ एनुअल रिपोर्ट त पक्कै हेर्नु भयो. त्यो एनुअल रिपोर्टमा अगाडि तपाईले हुन त प्राय स्टुडेन्टहरुले हेर्ने भनेको चाहिँ अगाडिको त्यही इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट हेरेर, क्याश फ्लो हेरेर चाहिँ पक्कै रिपोर्ट बनाउनु भयो होला हैन? Okay, let me share the practical examples of disclosure before explaining about the disclosure in financial statement under accounting standards. Right, म पहिला
तपाईलाई यो फाइल शेयर गराउँछु अनि त्यसपछि तपाईलाई मलाई मात्र सोधेको हो सबैले सोधेको हो दाँत निकाल्दिए त्यहाँ देखिरहनु छ एउटा मैले नेभिल ब्याङ्कको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सेयर गरिरहेको छु देख्नुभएको छ हजुर सर देखेछु सर देखो न सर देखेको ल अब त्यो हेर्नुहोस् त डिस्क्लोजर भने कि मैले त्यो थ्योरी तपाईलाई थ्योरी भन्नुभन्दा पनि व्हाट इज डिस्क्लोजर यु क्यान सी ल योभन्दा अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको यही भएको छ होइन यही त हो नि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू क्यास फ्लोहरू इन्कम स्टेटमेन्टहरू छ आफ्टर कम्प्लिसन अफ द प्रिपरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स वी क्यान सी इन एभ्री एनुअल रिपोर्ट है एभ्री एनुअल रिपोर्ट त्यसले तपाईँले यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँले थ्योरी पढ्न न्युमेरिकल पढ्नलाई बनाउनलाई पनि तपाईँले एउटा ब्याङ्कको है एनुअल रिपोर्ट अफ ब्याङ्क एउटा एनी एनुअल रिपोर्ट अफ एनी कम्पनी यु मस्ट ह्याभ टु एनुअल रिपोर्ट त्यो पनि भन्दा एउटा सक्नुहुन्छ भने 2075 भन्दा अगाडिको र 2074-75 भन्दा पछाडिको एन्ड दिस इज द फाइनेन्सियल रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट आर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर्ड बाई नेभिल ब्याङ्क इन 2076 असार यो लास्ट इयरको थियो अहिलेको त पब्लिस भएको छैन त्यसले गर्दा हामी लास्ट इयरको हेर्दैछौँ भने आई एम टकिङ disclosure in financial statement and what is disclosure in financial statement that I am going to explain. Before that I am showing you example notes to consolidated financial statement. Financial तपाईले consolidated balance sheet भनेर त पढ्नु भयो प्रिभियस हैन त्यो consolidated financial statement भने इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनाउनु पर्छ बनाउनको लागि चाहिँ के रुल्सहरू चाहिन्छ के फलो गरियो त यो कुराहरूको यहाँ लेख्दा चाहिँ रिपोर्टिङ इन्टिटी कसको रिपोर्ट भन्ने कुरा लेखा हुन्छ यहाँ पढ्नु होला ल हेर्नुहोस् त रिपोर्टिङ इन्टिटी भनेको कसले रिपोर्ट गर्दैछ त भन्दा इट इज द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अफ नेभिल ब्याङ्क सो नेभिल ब्याङ्क इज द रिपोर्टिङ इन्टिटी नेभिल ब्याङ्क हो यसको डिटेल इन्फर्मेसन छ अनि यसको कुनै सब्सिडारी कम्पनी छ भन्यो भने सब्सिडारी कम्पनीको नभएको भए त्यो कन्सोलिडेटेड बन्दै थियो हैन प्यारेन्ट कम्पनी कुन र सब्सिडारी कम्पनी कुन भन्ने कुरा यहाँ यो सेकेन्डमा हेर्नुहोस् यो डिटेल डिस्क्रिप्सनलाई हामी डिस्क्लोजर भन्छौँ हेर्नु तपाईँले म यहाँ देखाउँदैछु एकै मिनट है त ल यहाँ हेर्नुहोस् है एउटा वर्ड तपाईँ देख्नुहुन्छ ल यहाँ देख्नु भएको छ नि नेभिल ब्याङ्क भने त ब्याङ्क भइहाल्यो यहाँ ग्रुप भन्ने छ नि एउटा हेभ यु सिन वर्ड ग्रुप हियर छ नि ग्रुप छ भने यो ग्रुप भने के भन्ने त स्टुडेन्टलाई थाहा हुँदैन अथवा न्यू इन्भेस्टरलाई थाहा हुँदैन अथवा अकाउन्टिङ फिल्ड अकाउन्टिङ पढेकोले त ल तपाईँले देख्नुभयो अब त बुझ्नुहुन्छ तपाईँ ग्रुप भनेको किन अझै भन्न त बाँकी छ हो त्यस्ताले नन अकाउन्टिङ प्रोफेसनल नन अकाउन्टिङ पर्सन्स क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज ग्रुप फ्रम द डिस्क्लोजरमा गएर उसले पढ्न सक्छ रिपोर्टिङ इन्टिटी भनेको नेभिल ब्याङ्क हो किन नेभिल ब्याङ्क इज द प्यारेन्ट कम्पनी एन्ड इट हेज सब्सिडारी कम्पनी यसको सब्सिडारी कम्पनी छ यहाँ भनेको हुन्छ कन्सोलिडेटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कम्प्राइजेस द ब्याङ्क एउटा हुन्छ अर्को सब्सिडारी कम्पनी टुगेदर रेफर्ड एज अ ग्रुप भनेर छ ग्रुप इन्टिटिज भनिन्छ ग्रुप इन्ट्रेस्ट इन इट्स एसोसिएट कम्पनी भनेर यसको अर्को एसोसिएट कम्पनी पनि रहेछ अब तपाईँले यो फोर्थ सेममा अकाउन्ट पढ्दाखेरि पढ्नुहुन्छ यो एसोसिएट कम्पनी भनेको चाहिँ ब्याङ्क इज अल्टिमेट प्यारेन्ट अफ द ग्रुप भनेपछि ब्याङ्क भनेको चाहिँ प्यारेन्ट कम्पनी रहेछ नेभिल ब्याङ्कको एउटा तपाईँलाई म भनिदिइरहेको छु अब यो हुन त तपाईँलाई चाहिँदैन थियो तैपनि अब यो फाइनेन्सियल रिपोर्टिङमा आएर भन्दैछु भनेपछि तपाईँले
if you have Nabil Bank, when Nabil Bank has invested more than 50% of capital in any other financial institution, that is subsidiary company. तपाईले होल्डिङ र सब्सिडियरी ब्याच गर्न पढ्नु भएको छ भनेपछि मोर देन 50% इन्भेस्ट गर्यो भने त के हुन्छ, सब्सिडियरी हुन्छ। अर्को ग्रुप अर्को एसोसिएट कम्पनी भन्ने हुन्छ। तपाईँलाई यो प्राय फाइनान्स म्यानेजमेन्ट पढ्नेलाई चाहिँदैन, भोलि 4th सेममा अकाउन्टिङ स्पेसलाइज भएकोले मात्रै पढ्ने हो, त्यही पनि म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। एसोसिएट कम्पनी भनेको कम्पनी इस्टाब्लिस प्यारेन्ट कम्पनी where the parent company invests less than 50% capital. मोर देन 50% इन्भेस्ट गर्यो प्यारेन्ट कम्पनीले, नबिलले मोर देन 50% कुनै फाइनान्स कम्पनी अथवा कुनै क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्ट गर्यो, द्याट इज सब्सिडियरी कम्पनी। लेस देन 50% इन्भेस्ट गर्यो त्यो कम्पनीहरूमा भने त्यो कम्पनीलाई चाहिँ एसोसिएट भनिन्छ। हो, यसरी डिटेल कुराहरू भनिएको हुन्छ है। भनेपछि वाट इज डिस्क्लोजर म भन्दैछु, डिस्क्लोजर देखाउँदैछु म तपाईँलाई। यो कुनै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट होइन, हेर्नुहोस् है, इन्कम स्टेटमेन्ट नि होइन, ब्यालेन्स सिट नि होइन नि, यो कुराहरू हो। वाट इज डिस्क्लोजर, यो कुरा तपाईँलाई बुझाउनलाई म थ्योरी भन्नुभन्दा नि यो प्र्याक्टिकल देखाइदिँदैछु तपाईँलाई। वाट इज डिस्क्लोजर, यु क्यान राइट कन्सोलिडेटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। कन्सोलिडेटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदा कसरी बनाइएको छ, नेम अफ कम्पनी, नोबेल इन्भेस्टिङ ब्याङ्किङ, ल हेर्नुहोस् यहाँ NADEP भन्ने छ नि, एसोसिएटलाई मैले भनेको कुरा देख्नुभयो। यो कुरा तपाईँले डिटेल पाउनुहुन्छ कि NADEP लघु वित्तीय संस्थामा चाहिँ 25% मात्र इन्भेस्ट गरेको छ भनेपछि NADEP भन्ने चाहिँ के रहेछ त, एसोसिएट्स रहेछ। ए कम्पनीमा नोबेल ब्याङ्क चाहिँ एसोसिएट्स रहेछ, अथवा NADEP भन्ने चाहिँ एसोसिएट कम्पनी भयो नोबेल ब्याङ्कको। अनि नोबेल इन्भेस्टिङ ब्याङ्किङ लिमिटेड भनेको क्यापिटल मार्केट यसको सब्सिडियरी कम्पनी रहेछ, किन यसले 52% इन्भेस्ट गरेको रहेछ। हो, यस्ता कुराहरूको डिटेल इन्फर्मेसन पाउनलाई चाहिँ डिस्क्लोजर हो। यो कुरा तपाईँले गएर उसमा इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरेर पाउनुहुन्न भनेपछि वाट इज डिस्क्लोजर। सिमिलरली सब्सिडियरी कम्पनी कहिलेदेखि सब्सिडियरी भयो, कहिलेदेखि एसोसिएट्स भयो, अनि प्रिन्सिपल एक्टिभिटिजहरू के गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् है। वाट इज डिस्क्लोजर इन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट? Disclosures are the detailed information which are not possible to include in the financial statement, which helps to provide the information to the investor about detailed information like भनेर यो पाउँछ भनेर यही लेखिदिने हो क्या तपाईँले। मैले त्यहाँ थ्योरी जे लेखे पनि सम्भव छैन तपाईँ कभर गर्नलाई। त हेर्नु, बेसिस अफ प्रिपरेसन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कसरी बनाइयो त, यी हेर्नुहोस् त, NFRS को बेसमा बनाइयो भनेकै छ त यसले। ल हेर्नुहोस् त, NFRS बेसमा बनाइएको छ भनेर यसले भनेको छ। अनि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड नेपालको भयो होइन। अनि त्यस्तै तपाईँको एप्लिकेसन्स अफ इन्स्टिट्युसन अफ चार्टर अकाउन्टेन्ट नेपाल, चार्टर अकाउन्टेन्ट अफ नेपालले चाहिँ आइक्यानले चाहिँ यसलाई इन्फोर्स गरेको छ टु युज गर्नलाई भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्टहरू फलो गरिएको छ। ल हेर्नुहोस् त्यहाँ प्रिपरेसन गर्दाखेरि यी रुल्सहरूको बेसमा बनाइएको छ भनेर क्लियर गर्नुपर्छ। अनि रिपोर्टिङ प्रोनाउन्समेन्ट भनेको छ, रिपोर्टिङ प्रोनाउन्समेन्ट रिपोर्टिङ कसरी गरिएको छ, इन्टरनेसनल अकाउन्ट IFRS को लाई फलो गर्दै NFRS को अनुसार बनाइएको छ। किन नोबेल ब्याङ्क भनेको त इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पनि हो भनेपछि इन्टरनेसनल रुल्स पनि फलो गर्नुपर्छ, किन यसको त गभर्निङ बडी भनेको नोबेल ब्याङ्कको प्यारेन्ट कम्पनी नेपाल ब्रान्च नभइकन हेड अफिसले त इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फलो गर्छ भनेपछि नेपालमा चाहिँ NFRS अनुसार बनाइएको छ भनेर यसरी भन्नु पर्यो कि यो डिटेल कुराहरू भन्नु पर्यो। यहाँ थुप्रो छ, यही हेर्नुहोस्। अनि NAS 10 फलो NFRS 10 फलो गरिएको छ, NAS 28 फलो गरिएको छ, NAS 34 फलो गरिएको छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ NAS 39 फलो गरिएको छ, NAS 39 को भयो यसरी। अनि त्यसपछि रिपोर्टिङ पिरियड कुन पिरियड यो कुरा त कहाँ तपाईँको इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिटमा लेखेर सम्भव हुन्छ त। अनि रेस्पोन्सिबिलिटी फर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनुको रेस्पोन्सिबिलिटी के थियो, किन बनाइएको छ, त्यो सबैलाई हेर्नुहोस्। स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी, ल अब तपाईँलाई म यहाँ एउटा देखाउँछु। स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन भनेको ब्यालेन्स सिट सबलाई थाहा भएको चिज भयो है। Another is statement of profit or loss and statement of other comprehensive income भनी बनाइन्छ। आजभोलि
statement of retained earning बनाइदिएन. So after it is the financial statement of Nobel Bank prepared in 2018 and 19. 18-19 को फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो 76 हो 74-75 भन्दा पछाडि यो बनाउँदै बनाइँदैन स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ बनाउनै लगाएको छैन एनएफआरएसले कम्पलसरी नै गरेन अनि स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी बनाइएको छ स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो बनाइएको छ अकर्डिङ टु एनएफआरएस एफआरएस अनुसार बनाइएको छ नोट्स टु फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स एन्ड भनेर यही डिस्क्लोजरहरू यस्तो यस्तो राखिएको छ भनेर उसले यहाँ रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो फुलफिल गरेको हो ब्याङ्कले फङ्सनल एन्ड प्रेजेन्टेसन करेन्सी किन इट इज इन्टरनेसनल कम्पनी एन्ड इट इज अल्सो ब्याङ्किङ सेक्टर्स एन्ड इट क्यारिज आउट द सेभरल फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन विथ द डलर एज वेल एज नेप्लिज करेन्सी दुइटैमा गर्छ नि यसले त भनेपछि अब वाइल फङ्सनल करेन्सी एन्ड प्रेजेन्टेसन करेन्सी भनिन्छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट विच करेन्सी वाज युज फर द प्रेजेन्टेसन अफ प्रिपरेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्दाखेरि यो बनाउँदाखेरि चाहिँ कुन करेन्सी फलो गरिएको छ भन्दाखेरि नेप्लिज करेन्सी युज गरिएको छ भनिएको छ and the functional currency of group entities भनेको ग्रुपहरू जुन छन् नि यसका ग्रुप कम्पनीहरू है भन्यो नि हामी एसोसिएट्स एन्ड सब्सिडारीको चाहिँ फङ्सनल करेन्सी युज गरिएको छ द्याट इज नेप्लिज फङ्सनल करेन्सी नेप्लिज करेन्सीको रूपमा युज गरिएको छ भनेको छ अब रिपोर्टिङ करेन्सी भन्ने हुन्छ अब भोलि उसले आफ्नो प्यारेन्टलाई चाहिँ यो नेप्लिज ब्रान्चले पो नेप्लिज करेन्सी युज गरेर बनाएको छ but it is prepared financial statements are prepared under the Nepalese currency as the functional currency and these financial statements are reported to different stakeholders or government and government bodies under the Nepalese currency that is a reporting currency but this banks should also report the financial statement, report the financial performance to its head office, parent company लाई गर्दाखेरि फेरि यसले के गर्छ डलरमा कन्भर्ट गरेर सबमिट गर्छ भनेपछि डलर करेन्सी चाहिँ फेरि त्यतिखेर के हुन्छ रिपोर्टिङ करेन्सी हुन्छ भनेपछि यसले रिपोर्टिङ करेन्सी कि फङ्सनल करेन्सी प्रेजेन्टेसन गर्ने करेन्सी कुन यो सबै कुराहरू यहाँ भनिएको हुन्छ हेर्नुहोस् दिज आर डिटेल एन्ड इस्टिमेसन के रुल्सहरू युज अफ इस्टिमेट्स एजम्सन एन्ड जजमेन्ट भनेर के युज गरिएको छ फेयर भ्यालु अफ यो भयो क्लासिफिकेसन एन्ड डिटेल इन्फर्मेसन अबाउट ट्याक्सेसन डिफर्ड ट्याक्स यी सबै कुराहरूको डिटेलमा भनिएको छ हेर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै इम्पेयरमेन्ट भने के हो सबै तपाईँ यहाँ पढ्नु हो भने सबै पाउनुहुन्छ भनेपछि वाट इज डिस्क्लोजर भन्ने कुरा दोज डिटेल इन्फर्मेसन विच आर नट पोसिबल टु इन्क्लुड इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर सेपरेटली प्रेजेन्टेड they are called disclosures in the financial statements त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्क्लोजर भन्छौँ हेर्नुहोस् है गोइङ कन्सर्न भने हाम्रो कम्पनी गोइङ कन्सर्न हो भन्ने कुराहरू यसरी डिटेल भनेको हुन्छ अफसेटिङ गर्नेहरू यो सबै छ डिटेल त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो मैले डिस्क्लोजर भने के हो भनेर देखाउनु खोजेँ मात्रै हो तपाईँलाई सिग्निफिकेन्ट अकाउन्टिङ पोलिसिज अकाउन्टिङका पोलिसीहरू के छन् बेसिस अफ मेजरमेन्टका बेसिसहरू बेसिस अफ कन्सोलिडेसन क्यास फ्लो यी पोलिसीहरू एडप्ट गरिएको छ एनएफआरएस एनएएसका भनेको स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो युज गरिएको छ भनेको त्यही एनएएस एनएफआरएसका कुन रुल्स स्ट्यान्डर्ड्सहरू युज गरियो त वाइल प्रिपेयरिङ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्ने कुराको लागि चाहिँ सिग्निफिकेन्ट अकाउन्टिङ पोलिसिज भनिन्छ त्यसलाई अनि त्यसको फेरि डिटेल यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ है त्यहाँ देखिएको त हो अनि एनएफआरएस 3 फलो गरिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है यसरी एनएस 28 बेसिस अफ कन्सोलिडेसन एनएस 28 फलो गरिएको छ अनि मेजरमेन्टको लागि हेर्नुहोस् त एनएफआरएस 9 फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने एनएस 40 इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टिजहरू यस्ता विभिन्न नाचको एनएफआरएसहरू युज गरिएको छ भनेर कहाँ कतिखेर कुन युज गरिएको छ भनेर डिटेल एक्सप्लेन गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् अनि दिस आर नट पोसिबल टु इन्क्लुड एन्ड इन्कर्पोरेट इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सो दे आर इन्कर्पोरेटेड इन द डिस्क्लोजर्स डिस्क्लोजर भनेको सो गर्ने हो सो डिटेल्स डिस्क्रिप्सन सो गर्ने कामलाई डिस्क्लोजर भनिन्छ क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्टमा के राखिएको छ ल हेर्नुहोस् त्यहाँ क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्टमा कति धेरै हुन्छ हामीले क्यास र ब्याङ्क भनेर पढ्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् कति धेरै छ दिस आर भेरी युजफुल इन प्रिपेरेसन अफ
cash flow statement and cash and bank under the current assets. Current assets हेडिङमा ब्यालेन्स सिट बनाउनलाई यो चाहिन्छ. फाइनेन्शियल एसेट्स, फाइनेन्शियल लायबिलिटिजहरू के हुन्, कुन रुल्सहरू फलो गरियो है, यो सबै डिटेल इन्फर्मेसनहरू यहाँ राखिएको हुन्छ. दिस इज कल्ड डिस्क्लोजर. सर हजुर, यो फर्मेटमा सबै ब्याङ्कहरूले ए युज गरे हुन्छ कि के हो सर? हुनु पर्यो. यो तपाईँलाई म अहिले जुन ब्याङ्कको देखाइरहेको छु भनेपछि सबले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यहीबाट त तपाईँलाई मैले सबै ब्याङ्कको देखाइनँ. नबिल ब्याङ्कको देखाएपछि बुझ्नुहोस् कि नेपाल ब्याङ्कले नि यही फलो गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो. यसलाई चाहिँ के फाइनल अडिट रिपोर्ट हो सर? यो अडिट गरेर लास्ट भइरहेको जे चालु अवस्थामा छ त्यो होइन सर? एनुअल रिपोर्टमा तपाईँ त्यही भएर मैले के भने एउटा ब्याङ्कको एउटा अरू नन ब्याङ्किङ कम्पनीजहरूको एनुअल रिपोर्ट लिएर बस्नुहोस् तपाईँ जहिले पनि. सबैलाई मैले रिक्वेस्ट गरिरहेको छु, सबैले यो खोज्नुहोस्. यो लकडाउन खुलेपछि अब नेटबाट सर्च गरेर पढ्दाखेरि तपाईँले यसरी कहाँ खोजेर नेटमा बसेर पढ्न सकिन्छ. बुक भइदियो भने त तपाईँलाई यसो फुर्सदमा पल्टाएर हेर्दा पनि भयो नि त. हरेकचोटि कम्प्युटर खोलिरहन त सम्भव छैन. एनुअल रिपोर्ट त ब्याङ्कको वेबसाइटमा राखेको हुँदैन र सर? हुन्छ, तपाईँले हरेकचोटि कम्प्युटर खोल्दै हेर्दै त सम्भव भएन नि त. तपाईँले पब्लिस गरे बुक नै ल्याउनु भयो भने त तपाईँलाई यसो फुर्सदमा हेर्न मिल्यो नि त. नेटै चाहिएन, कम्प्युटरै खोल्नु परेन. त्यसैले खोल्नु भने तपाईँलाई वाट इज डिस्क्लोजर तपाईँलाई मैले जतिसुकै थ्योरी भने पनि नि तपाईँले बुझे पनि नबुझे पनि भन्ने मात्रै हो. तर यो देखाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त तपाईँले डिस्क्लोजर भने के रहेछ. अब त तपाईँ पढ्नुभयो भने त अझ तपाईँ धेरै कुराहरू बुझ्नुहुन्छ. वाट इज डिस्क्लोजर. अब डिस्क्लोजरको सिम्पल मिनिङ के रहेछ त भन्दा जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा प्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन यो सबै कुरा त्यहाँ लेख्यो भने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो कत्रो बन्छ होला सोच्नुहोस् त. हरेकलाई यतापट्टि राइट साइडमा रिमार्क्स कोलम राख्दै लेख्न थाल्यो भने कत्रो बन्छ होला त सोध्नुहोस् त. द्याट इज नट पोसिबल, द्याट इज नट कम्पेरेबल, द्याट इज नट एक्सेस or portable. Therefore, disclosure provision is compulsory by NFRS or IFRS. IFRS र NFRS को फोकस चाहिँ के हो त भन्दा डिस्क्लोजर हुनुपर्छ. त्यसले मिसगाइड गर्नु हुँदैन. फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टले मिसगाइड गर्नु हुँदैन है युजरलाई भन्ने कुरा चाहिँ फोकस गरेको हो कि एनएफआरएसले. एनएफआरएस आइएफआरएस को अब्जेक्टिभ नै फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल हो. तपाईँले बुझ्नु भयो होला. फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ सुड बी एडप्टेड बाई इच एन्ड एभ्री कम्पनी वाइल प्रिपेयरिङ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट. हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँलाई मैले अहिलेसम्म आरी हुँदैछ फाइल हेर्नुहोस् ल. भनेपछि यति डिटेल कुराहरू देखाइदिनुपर्छ किन युजरलाई भने त्यो सबै पोसिबल कहाँ हुन्छ? डिस्क्लोजर सेक्सनमा पोसिबल हुन्छ. त्यसको वाट इज डिस्क्लोजर यति हो मैले देखाउनु परेको. यहाँ कति छ तपाईँलाई यो एउटा ल्याएर हेर्नुहोस् भनेको मात्रै हो. अब प्रोपर्टी एन्ड इक्विपमेन्टको नास 16 फलो गरिएछ. नास 16 को अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल फलो गरिएछ भनेर यसरी डिस्क्लोजरमा क्लियर भनिदिनु पर्यो. अब नास 16 अनि के कुन चाहिँ त भन्दा 4.13 आर्टिकल प्रेजेन्ट गरिएको छ भने यसरी भनिदिनु पर्यो कि यसरी डिटेल्स हुनु पर्यो. यो डिटेल्स नै डिस्क्लोजर हो सर. हजुर. अर्को एउटा हाम्रो नेपालमा चाहिँ क ख ग घ वर्गको भने चाहिँ त्यो सबैले ए रिपोर्ट यस्तै फर्मेट बनाउनु पर्छ कि अलग अलग हुन्छ? क ख ग घ को कस्तो सर? यस्तो हुन्छ. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरमा घसम्म त कुरा आएन होला नि. कोअपरेटिभको कुरा आयो होइन. क भनेको कमर्सियल भयो, ख भनेको डेभलपमेन्ट भयो, ग भनेको फाइनेन्स कम्पनी भयो, घ भनेको कोअपरेटिभ्सहरू अरू हुन् भने ती घ ग्रुपको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरमा छैन. जस्तो कोअपरेटिभहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अन्डरमा त छैन नि त हो. तिनीहरू चाहिँ एसएमइज अकाउन्टिङ नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स अर एनएफआरएस फर एसएमइज भनेर फलो गर्नुपर्छ तिनीहरूले. त्यही अनि त्यो भएपछि तपाईँ के हुन्छ त्यो कोअपरेटिभ हेर्नु भयो भने ठ्याक्कै एउटै हुन्छ. कोअपरेटिभ र ब्याङ्कको पनि लगभग उस्तै हुन्छ किनकि एनएफआरएसले त्यही प्रिन्सिपल अनुसार डेभलप गरिदिएको हो तिनीहरूलाई. भनेपछि तपाईँ क ग्रुप, ख ग्रुप, ग ग्रुपसम्मको तपाईँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् यही नै कुराहरू हो. त्यहाँ पनि हुनैपर्छ, उनीहरूले राख्नैपर्छ र फाइनेन्सियल हेडिङहरू एउटै हुनुपर्छ ब्याङ्किङको. अब फरक के हुन्छ? ब्याङ्किङ सेक्टर र नन ब्याङ्किङको त नेचर अफ बिजनेसै फरक हुन्छ. बुझ्नुभयो नि कुरा. इन्ट्रेस्ट इन्कम डाइरेक्ट इन्कम भने अरूको त सेल्स इन्कम हुन्छ. भनेपछि त नेचर इन्कम फरक परेपछि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको प्रेजेन्टेसन फरक पर्ने हो. बेसिक एउटै हुन्छ. त्यसैले सबैको एउटै नै हुनुपर्छ. यो डिस्क्लोजर राख्नै पर्छ जुनसुकै कम्पनीले पनि ब्याङ्कले पनि.
एउटै हुनुपर्छ। अनि सर मैले एमबिएस गरिसकेपछि के म यस्तो रिपोर्ट दिन सक्छु कुनै ब्याङ्कहरूको के सिएले मात्रै गर्ने हो के हो सर? होइन, बनाउने काम त तपाईँको हो नि, सिएको अन्डरमा तपाईँले काम गर्ने। तपाईँ ब्याङ्क त अब ठुला कम्पनी भए त्यही भएर ब्याङ्कले त सिए नै हायर गर्छ होइन। सिएको सिएले बसेर तपाईँको यो जर्नल बनाउने, लेजर बनाउने अनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउने काम कहाँ सिएले गर्छ त? सिएको इन्स्ट्रक्सनमा बनाउनु त तपाईँले नै हो। चिफ अकाउन्टेन्ट भन्ने हुन्छ नि त, अकाउन्टिङ इन्चार्ज अकाउन्ट अफिसर भन्ने के त? अकाउन्ट अफिसरको अन्डरमा जुनियर अकाउन्टेन्ट्सहरू, जुनियर अफिसर हुन्छन्, जुनियर अकाउन्टेन्टहरू हुन्छन्, अकाउन्टेन्ट्सहरू हुन्छन्। ती सबैको सपोर्टले अकाउन्ट अफिसरले बनाउँछ सिएको अन्डरमा बसेर। अनि सिएले अब तपाईँकै कम्पनीले अपोइन्ट गरेको सिएले त कहाँ अडिट गर्न पाउँछ त? उसले त इन्टरनल अडिट मात्रै गर्छ। अब एक्सटर्नल अडिटरले चेक गरेछ भनेपछि त तपाईँले पनि भोलि तपाईँ यो डिटेल अब तपाईँलाई यति त अहिले थर्ड सेमको अकाउन्ट पढ्दैमा एमबिएस गर्दैमा अब तपाईँले नाम निकालेर क्वालिफाइड भएर काम गर्न अपोइन्ट हुनुभयो र काम गर्नुभयो र पाउनुभयो त छुट्टै कुरा। यतिले थर्ड सेमको अकाउन्टले मात्रै त तपाईँलाई सफिसियन्ट नलेज त दिँदैन, एउटा क्वालिफिकेसन जेनेरेट गराइदिन्छ। अनि फोर्थको अकाउन्ट पनि भइदिएको भए चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ, अझै मोर नलेज हुन्छ। तपाईँले ब्याङ्कको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट कसरी बनाइन्छ त हामी पढ्दैनौँ, हाम्रो सिलेबसमै छैन। बट द्याट विल बी स्टडिड इन द अकाउन्ट स्पेसलाइजेसन फोर्थमा गएर पढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अकाउन्ट स्पेसलाइजेसनले पढ्छन् त्यो कुरा चाहिँ। अब ग्रुप रिपोर्टिङ यहाँ कन्सोलिडेसन भन्ने देख्नुभयो नि अघि, ग्रुप रिपोर्ट पर्छ अनि कम्बाइन गर्नुपर्छ, कन्सोलिडेसन गर्नुपर्छ। त्यो फोर्थ सेमको अकाउन्टमा हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो फोर्थ सेमको अकाउन्ट ग्रुपले मात्रै पढ्छ। त्यो चाहिँ भनेपछि तपाईँहरूलाई भन्दा उनीहरूलाई अलिक बढी नलेज त हुन्छ। यसको मतलब तपाईँहरूले चाहिँ कम्पनीमा पाउँदैन भन्न खोजेको होइन नि। फेरि मैले तपाईँ इक्जाम दिने हो, इक्जाम दिएर पास गरेर तपाईँ सेलेक्सन भइसकेपछि त नजाने कुरा ट्रेनिङबाट सिओको अन्डरमा बसेर गरियो। गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो, यो डिस्क्लोजर चाहिँ तपाईँले पढ्या हुनुपर्छ, जान्नु चाहिँ पर्छ। फेरि किन डिस्क्लोजरमा यो राखिन्छ भन्ने नै थाहा रहन्छ भन्यो भने चाहिँ तपाईँले सुइसिँदै लगाएर उतैपट्टि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा राख्न खोज्नुभयो, अथवा मलाई त यस्तो जानेको थिएँ, मैले यस्तो पढाएको थिएँ थ्योरीमा भनेर लगाएर राख्न चाहिँ मिलेन कि। डिस्क्लोजरमा यो कुराहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँको डिटेल्स छ। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म के छैन मैले देखाइरहेको छु तपाईँलाई भने। अब इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्नुहोस् है, इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर त्यहाँ एक्सप्लेन गरेर बस्ने होइन कि। टोटल अमाउन्ट इज रेकर्डेड अन्डर द इन्ट्रेस्ट इन्कम एज अ डाइरेक्ट इन्कम इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। बट what are the sources of interest income, how the interest was calculated, cash basis, accrual basis के अनुसार निकालिएको छ, त्यो कुराहरू यहाँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ क्या तपाईँले। पछि तपाईँको त युजर रिडरको लागि त यो त गाइडलाइन भयो नि त। हजुर, यसरी हेर्नुहोस् त, यी सबै डिभिडेन्ड इन्कमलाई के गरिएको छ भन्ने कुराहरू यहाँ, नेट ट्रेडिङ इन्कम भनेको के हो, यो सबै कुराहरू डिटेल यहाँ भनिएको हुन्छ कि। डिभिडेन्ड इन्कम के हो, कसरी गरिएको छ, इन्कम ट्याक्स एक्टले के भनेको थियो, त्यो फलो गरियो कि गरेन हो, यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। अब अहिले लकडाउन नखोलिन्जेलसम्म त तपाईँ नेटमा डाउनलोड गरेर कुनै एउटा 2070 475 भन्दा अगाडिको एउटा पछाडिको दुईवटा एउटै कम्पनीको डाउनलोड गरेर कम्पेयर गर्दै हेर्नुभयो भने तपाईँलाई यो फाइनेन्सियल रिपोर्टिङको बारेमा चाहिँ अझ बढी नलेज हुन्छ। यहाँ थ्योरी न्युमेरिकल एउटा दुईवटा गरेर धेरै नलेज होला नहोला त आफ्नै ठाउँमा छ, तर चाहिँ तपाईँले त्यसरी हेर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ कति धेरै डिस्क्लोजर त, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्दा पनि बढी डिस्क्लोजर हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, रिस्क म्यानेजमेन्ट, रिस्क गभर्नमेन्ट फ्रेमवर्क, कोले रिस्क बर्न गरिरहेको छ, कोसँग रेस्पोन्सिबल हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू यहाँ लेखिएको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, किन भन्दा यसले के हुन्छ त भन्दा इन्भेस्टरलाई के हुन्छ, एस्योरेन्स दिने हो नि त, ट्रान्सपेरेन्सी हो नि त, कुनै कुरा लुकाइएको छैन भन्ने कुरा देखाउन खोजेको हो कि डिस्क्लोजर भने त्यही हो। सो वान अफ द important principles of accounting is full disclosure principle, and that full disclosure principle is adopted by NFRS, IFRS for the preparation of financial statement of any company. फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदा फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल युज गरिएको छ है भन्ने कुराको डिटेल इन्फर्मेसन दिने काम चाहिँ होला। हेर्नुहोस् सर, हजुर, हामीले चाहिँ होइन जो यो रिपोर्टलाई आधार मानेर
अब आगामी 5 वर्ष 10 वर्षको हामी फोरकास्ट गर्ने चाहिँ कसले एकाउन्ट सिएले कि फाइनेन्सको एनालिस्ट भनौँ चाहिँ यो अकाउन्ट सेक्सन अकाउन्ट कमिटी नै हुन्छ हरेक कम्पनीमा अकाउन्ट कमिटी हुन्छ अब सिएको त हेड भइहाल्छ त्यसमा तपाईँ इन्टरनल अडिटरै उही हुन्छ होइन तपाईँ ब्याङ्कमा तपाईँले सिए अपोइन्ट गरेर राख्नुहुन्छ सिएको अन्डरमा अकाउन्ट अफिसर हुन्छ अकाउन्ट अफिसरको अन्डरमा जुनियर अकाउन्टेन्ट्सहरू हुन्छन् उनीहरूको सपोर्टमा फोरकास्ट पनि यहाँ राख्नुपर्छ म देखाउँदैछु डिस्क्लोजरमै हुन्छ त्यो पनि अनि यो फाइनेन्स एनालाइसिसले के गर्छ सर उसको काम एनालाइसिस गर्ने हो यो रिपोर्टलाई एनालाइसिस गर्ने हो एनालाइसिस गर्ने काम मात्रै एनालिस्टको काम हो नत्र भने यो प्रिपरेसनको काम चाहिँ एनएफआरएस सिए एनएफआरएसको अन्डरमा सिए अकाउन्टेन्ट्सहरूको काम हो कि बनाउने काम अकाउन्टिङ प्रोफेसनलको भयो त्यो चिजलाई एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ फाइनेन्सियल एनालिस्टको काम हो कि त्यो चाहिँ ल यो डिस्क्लोजरको कुरा गरेँ मैले हेर्नुहोस् यति धेरै हुन्छ डिस्क्लोजरको कुरा चाहिँ भनेपछि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई रिलायबल बनाउने काम चाहिँ डिस्क्लोजरको हो भनेपछि वाट इज डिस्क्लोजर अब मैले तपाईँलाई थ्योरी भनिरहन नपर्ला भन्नलाई मात्रै म यो डिटेल तपाईँलाई देखाउँदैछु हेर्नुहोस् मैले कतै छुट्याएँ होला नत्र भने यहाँ तपाईँको फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ फर 5 इयर्स भन्ने हुन्छ 5 इयर्स 10 इयर्सको पनि कम्पलसरी हो कि एनएफआरएसले कम्पलसरी गरेको छ त्यही भएर त्यो पनि यहाँ राख्नुपर्छ यहाँ मैले देखाउन छुट्या पनि होला एकपल्ट तपाईँले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू हेर्नु होला हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो फोरकास्टिङ फाइनेन्सियल फोरकास्टिङ फर डिफ्रेन्ट पिरियड्स अपकमिङ डिफ्रेन्ट पास्ट 5 इयर्सको देखाउनुपर्छ अब कमिङको चाहिँ कम्पलसरी छैन अब राख्न पनि सक्छन् नराख्न पनि सक्छन् तर पास्ट 5 इयर्सको एनालाइटिकल रिपोर्ट चाहिँ देखाउनुपर्छ कि उनीहरूले कम्पलसरी हो यहाँ कतै छुट्या होला मैले देखाउँदाखेरि ब्याङ्कहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ कतै छ त्यहाँ सारेर हेर्नु होला त्यो छ भनेपछि इट इज डिस्क्लोजर भनेपछि तपाईँ हेर्नुहोस् त टोटल तपाईँको यहाँनिर कति पेजको रह्यो त भन्दा 127 पेज है टोटल 127 पेजमा मध्ये तपाईँको डिस्क्लोजरको पार्टै हेर्नुहोस् कति छ ल हेर्नुहोस् डिस्क्लोजरको पार्ट यहाँबाट सुरु भयो ल हेर्नुहोस् यो पेजबाट डिस्क्लोजर सुरु भयो 52 पेजबाट डिस्क्लोजर सुरु भयो भनेपछि त अगाडि त इन्ट्रोडक्सनहरू बोर्ड अफ डिरेक्टर यस्तैको कुरा हुन्छ माथि अगाडि तपाईँलाई थाहा छँदैछ एनुअल रिपोर्टमा भनेपछि एनुअल रिपोर्टमा 52 to 27 भनेको कति भयो तपाईँको 75 पेजको त डिस्क्लोजर छ ल हेर्नुहोस् त 75 पेजको त डिस्क्लोजर छ भनेपछि कति डिटेल हुनुपर्छ भन्ने कुराको मात्रै मैले तपाईँलाई यो देखाउन खोजेको एउटा इभेन्ट्स है त ओके लेट्स कन्टिन्यू अन द डिस्क्लोजर है त मैले डिस्क्लोजर इन अकाउन्टिङ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन्डर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको बारेमा भने है त डिस्क्लोजर भने के रहेछ त डिस्क्लोजर आर द डिटेल इन्फर्मेसन कम्प्रिहेन्सिभ फ्रेमवर्क फर क्लासिफिकेसन रेकर्डिङ प्रेजेन्टेसन इन्टरप्रिटेसन अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन एन्ड युनिफर्मिटी इन द प्रोसिडियर्स हरेक वर्ष एउटै हुनु पर्यो नि त फेरि अनि सो इट हेल्प्स टु जज एन्ड डिटरमाइन द फाइनेन्सियल पोजिसन profitability position and reporting of the performance of any companies in the reliable transparent way and manners यो डिस्क्लोजर भनेको फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल अनुसार अन्डर फुल डिस्क्लोजर प्रिन्सिपल accounting standards enforces to the different companies to show the detailed and comprehensive information along with the financial statement are known as disclosure in financial statements. Now, disclosure part we finish. भनेको त्यो जुन मैले 52 to 27 पेज सम्मको देखाएँ. Now the concept of financial statements. अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अब त्योभन्दा अगाडि त फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट थियो अब व्हाट इज फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भन्दा financial statement are the final output of the accounting works. Accounting works starts from the analysis of transaction and recording of transaction in journal and preparing ledger accounts
and preparing trial balance, and they all are summarized in the trial balance. All these records are summarized in trial balance, and with the help of trial balance, the different statements are prepared to show the financial position, to show the profitability position, to show the liquidity position, to show the solvency position of the business are known as financial statements. So financial statements are the statements which are prepared to calculate the profitability, financial position, cash flow position, remaining amount of profit of the company, changes in the owner's wealth or owner's equity. They are financial statement. So financial statements are income statement, balance sheet, cash flow statement, statement of changes in owner's equity, which are prepared to summarize the financial performance, financial result, operating result, profitability position, cash result, cash flow result, etc. are known as financial statements. Now, basic components of financial statements or financial report. Components or what are the different statements which are prepared under the financial statement? They are basic component financial reports or statements, financial statements, and what is financial statement, and accounting policy and notes which are presented in the disclosure. मैले डिस्क्लोजरमा देखाएको थिएँ नि अकाउन्टिङ पोलिसीहरू, नास कति युज गरियो, अकाउन्टिङ इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन पोलिसी के गरियो, अथवा डेप्रिसिएसन मेथड के युज गरियो, straight line, diminishing, whatever. They are mentioned in the accounting policies and notes in the disclosure part along with the financial statements. Now, financial statements consist of income statement, statement of return earning, and currently after 2075, the statement of return earning is not prepared by any companies of the world. Balance sheet is prepared, statement of changes in owner's equity is prepared, cash flow statement is prepared. So these are the तपाईले भन्दाखेरि चाहिँ भन्नु पर्यो नि, income statement, statement of return earning, balance sheet, statement of changes in equity, cash flow statement are the different financial statement prepared by the company. But after adoption of Nepal Financial Reporting Standard, International Financial Reporting Standard, all the companies of Nepal or world do not prepare the statement of return earnings. यो अहिले बनाइदैन भन्नु पर्यो. NFRS, IFRS युज गरेपछि यो बनाइदैन भन्नु पर्यो है तपाईले. अब तपाईलाई यसबाट थ्योरी पनि सोध्न सक्नु भयो नि त. What do you mean by financial statements? What are the different components of financial statements? भन्यो भने financial reporting का componentsहरु चाहिँ दुईटा हुने भए. What are the components of financial reporting? Reporting गर्दाखेरि के component राख्नु पर्यो? Financial statement, preparation of financial statement, and accounting policies and notes presented in the disclosure भन्नु पर्यो. अनि financial statements, accounting policies and notes के हुन्छ? Different policies, rules, methods, techniques used for preparation of financial statement. So accounting policies and notes are the supporting part of the financial statement. Guidelines of the financial preparing financial statements. And what are the financial statements? What is financial statement? Financial statement is the report prepared to summarize the financial position, operating position, cash position, and equity position, shareholders position or shareholders equity position of the company भनेर भन्नु पर्यो. And which includes financial statement include income statement, return earning statement, balance sheet statement, change equity, cash flow statement. After NFRS and IFRS adoption of IFRS and NFRS, statement of return earning is not prepared. यो बनाइदैन भन्नु पर्यो. तपाईलाई म फेरि एकचोटी फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा लैजान्छु. नोबेल बैंककै फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा लान्छु. यसमा त अझ अगाडिको पार्ट राखेको छैन कि मैले, यो मात्र उसको मात्रै राखेको छु भन्नु न. एनुअल रिपोर्टको अगाडिका कन्टेन्टहरु मैले केही राखेको छैन. एकैचोटी अडिटर रिपोर्टबाट मात्रै सुरु गरेको छु कि मैले. अडिटर रिपोर्टबाट मात्रै सुरु गरेको छु. अब एकैचोटी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट आइहाल्यो, देखिहाल्नु भयो होला है.
consolidated statement of financial position. This is called balance sheet. And on right side you have seen bank को देख्नु भएको छ भनेको नबिल बैंकको नेप्लिज ब्रान्च नेपालको नबिल बैंक नेपालको हरेक स्टेट भन्नुस् अथवा हरेक डिस्ट्रिक्टमा भएका बैंक नबिल बैंकका ब्रान्चहरुको र हेड अफिसको टोटल एग्रिगेटेड रिजल्ट हो यो बैंक भनेको। अर्को ग्रुप पनि देखाएको छ हेर्नुस्, ग्रुप भित्र अघि नै मैले दुईटा कम्पनी भने तपाईले याद गर्नुभयो होला, सब्सिडारी कम्पनी एउटा रहेछ अनि अर्को रहेछ तपाईको एसोसिएट कम्पनी रहेछ। भनेपछि ती दुईटाको कम्बाइन गरेर बैंकसँग कम्बाइन गरेर आएको रिजल्टलाई चाहिँ ग्रुप भनिन्छ है। ग्रुप भित्र के पर्नु पर्यो, सब्सिडारी, एसोसिएट र नबिल बैंकको टोटल रिजल्ट हो यो ग्रुप भनेको। तपाई यहाँ देखिरहनु भएको छ होला 12 बिलियन 593,161,161 रुपीज क्याश एन्ड इक्विभ्यालेन्ट छ। त्यो भनेको त्यसको पनि डिटेल गएर खोज्न चाहनु भयो नि यहाँ 4.1 नोटमा गएर खोज्नुस्, तल तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ ग्रुपको कति रहेछ अनि बैंकको मात्रै कति रहेछ डिटेल आउँछ हेर्नुस्। अब बैंकको मात्रै हेर्ने हो भने 12 बिलियन 479 मिलियन छ। तपाईले यहाँ देखिरहनु भयो म 76 को कुरा गरिरहेको छु, 75 को पनि छ। भनेपछि यो कम्पेरेटिभ पनि हुनुपर्छ। र कन्सोलिडेटेडको मिनिङ के बुझ्नु भयो त, यो बैंकको छुट्टै देखाउनु पर्यो र बैंकसँग एसोसिएट र सब्सिडारीको कम्बाइन गरेको रिजल्ट पनि यहाँ देखिनु पर्यो। यो हो तपाईको ब्यालेन्स सिट, ग्रुप ब्यालेन्स सिट एन्ड बैंक ब्यालेन्स सिट। बैंकको राइट साइडको बैंक ब्यालेन्स सिट भयो, लेफ्ट साइडको चाहिँ बैंक प्लस एसोसिएट प्लस सब्सिडारीको कम्बाइन हो। भनेपछि यसरी एनालाइटिकल हुनुपर्छ। यस बनाइयो, यसलाई भन्छ हामी फाइनान्शियल पोजिसन, स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन कल्ड ब्यालेन्स सिट। एउटा ब्यालेन्स सिट बनाइदो रहेछ। हेर्नुस् है, कम्पोनेन्ट अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भित्र अहिले तपाईले एनएफआरएस भन्दा अगाडि र एनएफआरएस भन्दा पछाडिको कुरा गर्नु पर्यो। एनएफआरएस भन्दा अगाडिको चाहिँ तपाईको चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ नि बन्थ्यो, अहिले चाहिँ बन्दैन। भनेपछि स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट अर लस, पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट भनिन्थ्यो, अहिले स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट अर लस भनिन्छ। त्यो पनि जानिराख्नु होला। यो त म 4th सेममा यसरी नै पढाउने भएको हुनाले चाहिँ 4th सेमको स्टुडेन्टले पाउँछ त्यो नलेज भने तपाईले किन नपाउनु। त्यही भएर तपाईलाई मैले एक पिरियड बढी नै खर्च गरिदिएको हो। 4th सेम गल भए त यो हेर्नुस् त भनेपछि पुग्थ्यो, किन उनीहरूले त उनीहरूको कामै त्यही हो, यही फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट पढ्ने हो 4th सेममा अकाउन्ट ग्रुपले त। अनि स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भने हुन्छ। तपाईको यो भित्र प्रॉफिट अर लस फर द इयर भनेको त अगाडिको रिजल्ट हो, अगाडिको यहाँ प्रॉफिटको लसको रिजल्ट हो। हेर्नुस् प्रॉफिट फर द इयर भनेर यहाँ 4 बिलियन 256 मिलियन छ नि, यही अमाउन्ट यहाँ तल आउने हो। हेर्नुस् 4 बिलियन 256 मिलियन यहाँ आयो नि, त्यो पहिला आउँछ। अनि त्यसपछि अदर इन्कमहरु चाहिँ यहाँ तल चाहिँ राख्नु पर्यो तपाईले, अदर इन्कमहरु राखिन्छ। भनेपछि यस्तो डिटेल इन्फर्मेसन अफ इन्कम देखाउने भएको हुनाले यसलाई स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेर अर्को बनाइन्छ। हेर्नुस् नयाँ बनाउनु पर्छ। यो भनेको तपाईले बैंकले मात्रै बनाउने होइन, अरु नन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरुले पनि, नन ब्याङ्किङहरुले पनि, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरुले नि स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेर बनाउनु पर्छ। आफ्टर एडप्सन अफ एनएफआरएस, बिफोर एडप्सन अफ एनएफआरएस इट वाज नट प्रिपेयर्ड। यो चाहिँ बनाइदिन्थ्यो, रिटर्न अर्निङ बनाइन्थ्यो। रिटर्न अर्निङको रिप्लेसमेन्ट पनि होइन है, फेरि यो गलत अर्थ नलागोस्। रिटर्न अर्निङ पहिला बनाइन्थ्यो, अहिले स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम बनाइदो रहेछ, उस्तै रहेछ। त्यो होइन, स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ के हो हामी फेरि आउँछौँ पछि हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा है, अर्को दिनको क्लासमा पढ्छौँ। त्यो चाहिँ न्युमेरिकल पार्टमा। भनेपछि कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम यो चाहिँ 4th सेमको अकाउन्ट ग्रुपले मात्रै पढ्छ, तपाईहरुले पढ्नु चाहिँ पर्दैन। तर तपाईले हेडी कम्पोनेन्ट त थाहा हुनु पर्यो नि त। स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट अर लस हुँदो रहेछ, स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन, स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट अर लस, स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम बनाइदो रहेछ। अब रिटर्न अर्निङको रिप्लेसमेन्ट चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ विचार गरेर रहनु, फेरि गलत अर्थमा नबुझियोस् फेरि। अनि अर्को हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी, ओनरको इक्विटी, ओनरको क्यापिटल पहिला कति थियो, क्यापिटल फन्ड अथवा शेयर होल्डर्स इक्विटी, एट द इन्डमा गएर शेयर होल्डर्स इक्विटी कति भयो। लेट्स से यसलाई हेर्नुस् त, 8 बिलियन 43 मिलियन 221 शेयर होल्डर्स इक्विटी थियो एट द बिगिनिङ भनेको लास्ट इयर 74 मा। अब अहिले आएर लास्टमा हेर्नुस् त
76 मा गएर कति भयो अनि 75 को पनि होला यहाँ बीचमा त्यसो भए 74 बाट एकैछिन 76 त बन्दैन 74 को सुरुमा यति थियो ल हेर्नुस् त अनि 75 74 को सुरुमा त्यति थियो अनि 75 को अनि यहाँनिर गएर 75 को लास्टमा यति भयो तो भन्नु नै 75 को बिगिनिङ होला पक्कै बुझ्नु भयो होला कुरा हैन श्रावणको बिगिनिङ हुनु पर्यो नि त एउटै भ्यालु छ हेर्नु नि अनि त्यस्तै 76 को लास्टमा ल हेर्नुस् त यहाँ 9 बिलियन भयो 75 श्रावणमा चाहिँ 8 बिलियन 43 मिलियन को शेयर होल्डर्स को इक्विटी थियो भने एट द इन्डमा गएर 9 बिलियन भयो भनेपछि in this way shareholders equity there is change in the shareholders equity मा चेन्ज आयो केले गरेछ यहाँ बोनस शेयर इस्यु गरेछ एउटा कम्पनीले त्यही भएर इन्क्रिज भएछ भन्ने कुराको यसरी डिटेल देखाउनु पर्यो अरु पनि छ यहाँ डिटेल यो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ अनि स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी रहेछ एउटा भन्ने त्यस्तै तपाई 76 को यो भयो अनि त्यस्तै स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो ग्रुपको र बैंकको छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्छ हेर्नुस् है यो नोबेल बैंकको भयो पछाडीको पार्ट र ग्रुप भनेपछि ती सबैको कम्बाइन उसका दुईवटा कम्पनी छ नि अर्को सब्सिडायरी र एसोसिएट कम्पनी छ नि तिनीहरुको अनि ती सबैको लागि हेर्नुस् त फर्मेट अलिकति फरक छ नि बट दे फलो द एनएफआरएस एन्ड एनआरबी डाइरेक्टिभ्स भोलि यो फोर्थ सेम को अकाउन्ट ग्रुपले पढ्छन् एनआरबी डाइरेक्टिभ्स एन्ड एनएफआरएस दुईटै फलो गर्नुपर्छ एनएफआरएस फलो गरेर बैंकका इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिटहरु बने त्यसैको अन्डरमा क्याश फ्लो बन्दैछ र हेर्नुस् त यस्तो त हामीले पढाएको थिएन होला हेर्नुस् त क्याश फ्लोमा बैंकको क्याश फ्लो यसरी बनाइन्छ ल हेर्नुस् है इन्ट्रेस्ट रिसिभ हामी त के भनेर पढ्थ्यौ क्याश रिसिभ फ्रम सेल्स एन्ड डेटर्स क्याश पेमेन्ट टु पर्चेज एन्ड क्रेडिटर अपरेटिङ पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर यसरी हामी पढ्थ्यौं अनि त्यो त फरक रहेछ नि त बैंकहरुकोमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ यसरी हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछौं अनि कम्पोनेन्टमा के पर्यो देख्नु भयो नि तपाईले देख्दाखेरि चाहिँ आफ्टर एडप्सन अफ एनएफआरएस यो बनाइन्छ भनेर लेख्न सक्नुपर्छ त्यहाँ मैले जे भनेर लेखे पनि त्यो त मैले कमन प्र्याक्टिस कमन कुराहरु गरे हाम्रो सिलेबस अनुसार स्टेटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रॉफिट अब प्रॉफिट डिस्ट्रिब्युसन केमा गरियो भनेर पनि देखाउन सकियो दैट इज स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ भन्छौं हामी भन्न चाहिँ तर डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ यहाँनिर तर केमा डिस्ट्रिब्युट गरियो प्रॉफिट भनेर पनि बनाइन्छ यो सप्लिमेन्टरी हो एज पर हेर्नु चाहिँ एनआरबी रेगुलेसन भनेको छ बट अदर कम्पनी डु नट प्रिपेयर द स्टेटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट अर लस अर रिटेन अर्निङ बट एज पर एनआरबी डाइरेक्टिव्स स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ इज अल्सो प्रिपेयर्ड बट अदर कम्पनी डु नट प्रिपेयर के बनाइदो रहेछ व्हाट आर द कम्पोनेन्ट अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स है अब अर्को नोट टु कन्सोलिडेटेड फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट नोट टु फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो यो पनि तपाईले जान्नुपर्छ लेख्नु नि पर्छ त्यहाँ अघि मैले एउटा देखाएको थिएँ नि जस्ट लेट मी शो इन द कम्पोनेन्ट अकाउन्टिङ पोलिसिज एन्ड नोट भनेको छ नि नोट एन्ड व्हाट इज अकाउन्टिङ नोट्स accounting notes are the detailed calculation of each and every component of income, expense, assets, liabilities, which are not possible to show in detail. Let's see. Cash and equivalents. Cash and equivalent consist of cash in hand, bank balance in bank and financial institution, domestic, and money at call and short notice. Cash kept in the bank counter which can be given at call, that is money at call and short notice given by the customers and other cash भनेर यसरी राख्यो र यो सबै डिटेल त सम्भव छैन होला हामीलाई ल हेर्नुस् त all these details are not possible to include in the balance sheet मा गएर यो सबै राख्ने भने ब्यालेन्स शीट कत्रो बन्छ होला हेर्नुस् त त्यसको डिटेल क्याल्कुलेसनलाई हामी के भन्छौं नोट टु फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट
Note to financial statement भनेको के रहेछ? Note to financial statement are detailed calculations and supporting part presented outside the financial statement are note to financial statement. They are detailed calculation. अर्को शब्द भन्दा detailed calculation. So detailed presentation and calculation of the summary result calculation गर्नु चाहिँ notes to हो. भनेपछि these are the financial statements. हो यो कुरा मैले थ्योरीमा तपाईलाई भनेर सम्भव पनि थिएन ल हेर्नुस्. भने यिनलाई चाहिँ हामी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भन्छौँ. ल हेर्नु त नोट कति धेरै त नोट क्याल्कुलेसन गरिन्छ. हेर्नुस् भनेपछि 52 पेज भन्दा अगाडि त नोटै नोट मात्रै हो. भनेपछि त्यो भन्दा पछाडि के रहेछ? डिस्क्लोजर मात्रै रहेछ. देखिहाल्नु भयो. हो यसलाई चाहिँ भन्छौँ. यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो के. भनेपछि तपाईले एनुअल रिपोर्टको इम्पोर्टेन्स कति छ ल्याएर राख्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुराको इम्पोर्टेन्स देखाएको. किन बुक पढेर थ्योरी पढेर मात्रै हुने होइन कि. त्यसैले त्यो स्टडी गर्नु पर्यो. एनुअल रिपोर्टको स्टडी गर्नु भयो भने तपाईलाई यो च्याप्टर डिफिकल्टी हुँदै हुँदैन. ल फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स one of them is income statement. According to adoption of or after adoption of an IFRS, every company prepare the statement of profit or loss, which is called income statements. हेर्नु चाहिँ मैले फोर्थ सेमको अकाउन्ट ग्रुपलाई चाहिने कुरा तपाईलाई भनिदिँदैछु किन तपाई फाइनान्स ग्रुपको स्टुडेन्टलाई अकाउन्टको कुरा थाहा हुँदैन फेरि भोलि तपाई बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा जानुहुन्छ त्यही स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट अर लस भन्छ फेरि यो त हामीलाई पढाएकै थिएन सरले भन्ने हुन्छ नि त तपाईलाई सो इन्कम स्टेटमेन्ट which is prepared to show the operating result of the company or organization is done as income statement. So income statement is mainly prepared to determine the net income, I mean net profit after tax, NPAT भनेर पढ्नुहुन्छ त्यो. And another is statement of retained earning, and statement of retained earning is simply the statement or report which is prepared to show the remaining amount of profit after distribution of dividend and reserves. तपाईले कमाएको नाफाबाट रिजर्भ तपाईले प्लस 2 मा पढ्नु भएको थियो पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर. सो पीएल एप्रोप्रिएसन or statement of retained earning is prepared to show the allocation of the profit into different headings and remaining amount of profit. पीएल मा तपाईले प्लस 2 मा पढ्दाखेरि लास्टमा ब्यालेन्स शीट डिभिडी निकाल्नु हुन्थ्यो पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट हो टु क्याल्कुलेट द रिटेन प्रॉफिट. त्यसलाई हामी रिटेन प्रॉफिट भन्छौं. So to calculate to allocate the statement which is prepared to allocate the amount of profit into different headings and to calculate the ending balance of profit, that is called retained earning. So is known as statement of retained earning. Another is balance sheet. According to adoption of or after adoption of NFRS, balance sheet is termed as statement of financial position. According after adoption of NFRS by all the organization, they do not write balance sheet; they write statement of financial position. So balance sheet is a statement which is prepared to show the assets, liabilities, and shareholders' equity on at specified date at the end of the period. And it is mainly prepared. Why the balance sheet is prepared? Balance sheet is mainly prepared to determine the cash position, determine the liquidity position, determine the solvency position, determine the shareholders equity. Equity find out गर्नलाई, liquidity find out गर्नलाई, solvency find out गर्नलाई, cash position find out गर्नलाई चाहिँ balance sheet बनाउने हो. And we will study in detail how to prepare. म अहिले चाहिँ तपाईलाई ओभरभ्यू मात्रै भन्दैछु. Another is cash flow statement. Cash flow statement is a statement which is prepared to show the flow of cash from various business activities called investing, financing, and operating activities. So cash flow statement is prepared to show the differences or change in the cash between two periods. At the beginning of the year, how much was the cash? At the end of the year, how much of the cash balance? So to change in the cash flow between two periods, cash flow statement is prepared to determine the changes in the cash between two periods from the beginning to ending.
Another is statement of changes in owners equity. अब यो भने के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्दैन, यो हाम्रो सिलेबसमा छैन, थ्योरिटिकल कुरा मात्रै हो। र एनुअल रिपोर्टमा जुन अहिले मैले देखाएँ त्यो चाहिँ तपाईँहरू हेर्नु होला, डिटेल हेरेपछि कसरी चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। सो स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन ओनर्स इक्विटी or shareholders equity is prepared to show the changes in the shareholders equity. How much at the beginning they have their equity, their right in the company. At the end of the year, how much is their right? That is shareholders equity. Changes in shareholders equity. And next is accounting policy and notes. I have already told you accounting notes भनेको के रहेछ? Accounting notes are the detailed calculation of accounting information summary so that it can be presented in the financial statement to make the financial statement attractive and short, concise. सानो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट सानो बनाउनको लागि चाहिँ अकाउन्टिङ नोट्सहरू चाहिँदो रहेछ। अकाउन्टिङ नोट्स आर द डिटेल्ड क्यालकुलेसन्स एन्ड अकाउन्टिङ पोलिसिज आर द रुल्स, प्रिन्सिपल, मेथड्स, टेक्निक युज फर द प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदा के पोलिसी रुल्सहरू युज गरियो, द्याट इज अकाउन्टिङ पोलिसिज। Therefore, accounting policies are the specific principle, procedures, methods used to prepare the financial statement by the management team of the companies. And accounting notes भने के रहेछ? Accounting notes are used to make the important disclosure and that explain the numbers in the financial statement of the company. In the balance sheet or income statement, you had seen there numbers. Let me show number note भनेर number assign गरेको थियो अघि। ल हेर्नुस् त, I am going to show you again the financial statement of the Nabil Bank. ल, can you see here in the balance sheet 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4. These are called notes, and these notes are the accounting notes are the numbers assigned to different accounting heads along with the detailed calculation. अब यो तपाईले 4.1 मा गएर हेर्नु भयो नि, अहिले मैले तपाईलाई देखाएँ नि क्याश एन्ड इक्विभ्यालेन्ट कसरी आएको रहेछ यो अमाउन्ट भन्ने कुरा 4.1 मा गएर क्याल्कुलेट गरेको छ। भनेपछि accounting notes are the number assigned to different accounting heads along with the detailed calculations. So common notes to financial statement include accounting policies, depreciation of assets, method of depreciation, inventory valuation method, subsequent events, basis of accounting, cash basis, accrual basis, under which basis the financial statement are prepared. So they are included in the policies. And accounting notes are simply the accounting numbers assigned to different accounting heads along with the detailed calculation. Calculation सहित नम्बर असाइन गर्नु चाहिँ अकाउन्टिङ नोट्स भयो। नोट्स भनेर छुट्टै प्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर अनुसारको मैले फर्स्ट पार्टमा यो थ्योरिटिकल पार्टहरू चाहिँ राखेको थिएँ। यो थ्योरिटिकल पार्ट सकियो, हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म हामीले सक्यौँ। र यो फर्स्ट पार्ट सकियो। आज हामीले थ्योरिटिकल कुरा गऱ्यौँ। अब भोलि हामी न्युमेरिकल पार्टमा जान्छौँ। त्यो भनेको फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ। अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट, प्रिपरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा हामी भोलि जान्छौँ। भोलि भनेको अर्को हाम्रो नेक्स्ट मन्डेमा जान्छौँ। बुझ्नु है, केही कुराहरू तपाईँलाई केही आइडिया आयो नि अब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। र मैले जति थ्योरी भने त्यसमा तपाईँले अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू बाहेक चाहिँ तपाईँले फाइनेन्शियल एउटा रिपोर्ट चाहिँ एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्। र कम्प्युटरमा अलि डिटेल हेर्न नि गाह्रो हुन्छ। तपाईँ कति त ब्याङ्कमै काम गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने उनीहरूसँग सेयर गर्ने, ल्याएर एनुअल रिपोर्ट चाहिँ दुईवटा चाहिँ ल्याउनु होला। मैले भनेको छु नि, एनएफआरएस युज गर्नुभन्दा अगाडिको र युज गर्नुभन्दा पछाडिको चाहिँ ल्याउनु भयो भने तपाईँलाई के चाहिँ चेन्ज भएछ त, एनएफआरएसले केलाई चेन्ज गरेछ, अनि नहुँदा के थियो, अनि त्यसरी के स्टेटमेन्टहरू बनाइदो रहेछ, यो थ्योरी घोक्नुभन्दा पनि त्यो हेरिदिएपछि तपाईँले यो पो बनाइदो रहेछ त भने तपाईँलाई आइडिया हुन्छ। त्यसरी चाहिँ बनाउनु होला। अनि सर यो
असाइनमेन्ट चाहिँ कसरी हाल्ने सर? के हो, लेखेर हाल्ने कि कम्प्युटरबाटै बनाएर आफैले त्यहाँ हजुरको त्यहाँ यो टिममा तपाईँको हाल्ने? तपाईँको इच्छा, तपाईँले लेखेर कम्प्युटर टाइप गरेर च्याटबाट हाल्नु के अरे फाइल अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले हातले लेखेर अनि फोटो खिचेर क्लिप्सहरू च्याटमा हाले पनि हुन्छ, असाइनमेन्टबाट पठाउनु भए पनि हुन्छ। तर मैले दिएको छु नि मैले असाइनमेन्टमा, तपाईँले नाम, सेक्सन, रोल नम्बर चाहिँ डिटेल लेख्नु होला, नत्र भने फेरि मिसप्लेस भयो भने पछि गाह्रो हुन्छ, फेरि मार्क्स दिनलाई अनलाइन काम गर्नु छ, अनलाइनमा त्यो पनि भएन भने गाह्रो हुन्छ है त। हजुर हजुर हुन्छ सर। ओके, त्यसो भने आजलाई यति नै गरौँ है त। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ न्युमेरिकल हुन्छ, सुरु हुन्छ। अब फेरि साथीहरूलाई नि भनिराख्नु होला। अन्त म यो फाइल पनि अपलोड त गरिदिउँला गर्न चाहिँ, तर बुक